Hello students, I am Uttam Das. I want to talk about today joining of sentence. Joining of sentence. Okay. We will all learn how to convert from simple sentence to complex sentence and complex sentence to compound sentence, simple to compound, compound to simple. Just in this way, how to convert we will learn. Okay. Now, at first we have to know that what is joining sentence. Joining of sentence. What is joining of sentence? Listen, guys. When we add two or more sentences into a single, simple, or complex or compound sentence, these are called joining of sentence. But we don't know what is simple sentence, what is complex sentence, and what is compound sentence. How to join, how to convert, we have to know that. Okay. Now, at first we know. Okay, write down. When two or more sentences are joined and transformed into and converted into a single, simple, complex or compound or compound sentence is called joining of sentences. Did you understand? আমি বললাম কি দুটো বা তার বেশি সিম্পল সেন্টেন্সকে আমরা যখন জয়েন করি এবং জয়েন করে যখন একটা সিঙ্গেল হয় সিম্পল সেন্টেন্স হতে পারে, কমপ্লেক্স সেন্টেন্স হতে পারে, ইট মে বি কম্পাউন্ড সেন্টেন্স। ওকে, কম্পাউন্ড সেন্টেন্স হতে পারে। ইট ইজ কল্ড জয়েনিং অফ সেন্টেন্সেস। দিস জয়েনিং অফ সেন্টেন্সেস according to structure joining of sentences are of three kinds. We know that: simple, complex, and compound. According to structure, sentences are of three kinds. Isn't it? Okay. First one is simple sentence. Number two, complex sentence. And number three, compound sentence. Yes or no? আমরা জেনে গেলাম কি জয়েনিং অফ সেন্টেন্সটা কি জেনে গেলাম এবং সেই সেন্টেন্স স্ট্রাকচারের ভিত্তিতে মানে গঠনের ভিত্তিতে সেন্টেন্স কয় প্রকার? তিন প্রকার: সিম্পল, কমপ্লেক্স এন্ড কম্পাউন্ড। বাট আমাদের শিখতে হবে কিভাবে সিম্পল থেকে কমপ্লেক্সে যাব, কমপ্লেক্স থেকে কম্পাউন্ডে যাব। এগুলো শেখার আগে আমাকে জানতে হবে সিম্পল সেন্টেন্সটা কি, কমপ্লেক্স সেন্টেন্সটা কি, হোয়াট ইজ কম্পাউন্ড সেন্টেন্স। উই হ্যাভ টু নো দ্যাট এট ফার্স্ট। ওকে, সিম্পল সেন্টেন্স কিভাবে জয়েনিং করব, কোন কোন পদ্ধতিতে জয়েনিং করব? দেয়ার আর lots of methods. ওকে, সেগুলো আগে জানতে হবে কি কি পদ্ধতিতে আমরা সিম্পল সেন্টেন্সকে জয়েন করতে পারি বা সিম্পল সেন্টেন্সে আনতে পারি। তারপরে আমরা কনভার্ট শিখবো।
সিম্পল টু কমপ্লেক্স কিভাবে, কমপ্লেক্স টু কম্পাউন্ড কি করে হবে সেগুলো পরে জানবো। আগে এটার সম্বন্ধে জেনে নেবো, এটার সম্বন্ধে জেনে নেবো, এটার সম্বন্ধে জেনে নেবো, তাহলে আমরা ক্লিয়ার হয়ে যাবো, ভালো শিখতে পারবো। ওকে, নাও according to structure sentence are of three kinds: simple sentence, complex sentence and compound sentence. Okay, joining into a simple sentence, আমরা simple sentence এর সম্বন্ধে আজকে আলোচনা করব। ওকে, joining of simple sentence এটা সম্বন্ধে তুলে নাও। Joining into a simple sentence means what is simple sentence we have to know at first. Write down simple sentence. The sentence which has the sentence which has a subject which has a subject and a finite verb is called simple sentence. Clear? Simple sentence এর সম্বন্ধে আমরা জানছি। What is simple sentence? Simple sentence, the sentence which has a subject and a finite verb is called simple sentence. একটা সাবজেক্ট থাকবে আর একটা ফাইনাইট ভার্ব থাকবে। এক্সাম্পল, he is running. He is running means সে দৌড়াচ্ছে, he is running, he is a subject, he is running is a finite verb. Okay, or example, she is singing beautifully. She is singing beautifully. She is a subject, is singing is a finite verb and adverb. Okay, then what is simple sentence? The sentence which has a subject, which has a subject and a finite verb is called simple sentence. We have to know what is finite verb, isn't it? What is finite verb? Note that. The verb which is used to the person and the number of its subject are to be called finite verb. Is to be called because it is a verb, not verbs. Okay, what is finite verb? The verb which is used to the person and the number of its subject is to be called finite verb. মানে ফাইনাইট ভার্বটা কি জানলে, অর্থাৎ সাবজেক্ট হি, সাবজেক্ট সি, ওই হি বা সি এই যে সাবজেক্ট,
সাবজেক্টটা কিভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে, তার পার্সন এবং নাম্বার অনুযায়ী যে ব্যবহৃত, যেহেতু হি তার জন্য ইজ বসছে, যেহেতু সি তার জন্য ইজ বসছে, দে হলে কি হতো আর হয়ে যেত। অর্থাৎ এইভাবে যখন পার্সন আর নাম্বারে ওই সাবজেক্টের পার্সন এবং নাম্বার দেখে যে ভার্বটা ব্যবহৃত হয় সেই ভার্বটাকে বলছি আমরা কি ফাইনাইট ভার্ব। ওকে, দেন we learn just simple sentence, the sentence which is a subject and a finite verb is called a simple sentence. And finite example, he is running, he is a subject, and he is running is a finite verb. She is singing beautifully, she is a subject. Is singing is a finite verb, beautifully is a verb. Okay, let it go. But finite verb key, what is finite verb? The verb which is used to the person and the number of its subject is called finite verb. অর্থাৎ সাধারণ কথা, একদম সিম্পল সেন্টেন্স, সিম্পল সেন্টেন্সটা কি হবে, যে একটা সেন্টেন্স যার মধ্যে একটা সাবজেক্ট থাকবে এবং আর একটা ফাইনাইট ভার্ব থাকবে, সেটাই হয়ে যাবে সিম্পল সেন্টেন্স। এই সিম্পল সেন্টেন্সকে আচ্ছা, আমরা তিনটে সেন্টেন্স জেনেছিলাম, সিম্পল সেন্টেন্স, কমপ্লেক্স সেন্টেন্স এন্ড কম্পাউন্ড সেন্টেন্স, তাই না? সিম্পল সেন্টেন্সটা ডেফিনিশনটা জেনে নিলাম, এক্সাম্পল জেনে নিলাম এবং তার মধ্যে যে ফাইনাইট ভার্ব আছে সেটাও জেনে নিলাম। বাট হোয়াট ইজ কমপ্লেক্স সেন্টেন্স, এই ছোট্ট ছোট্ট জিনিসগুলো জেনে নিই। কমপ্লেক্স সেন্টেন্স, what is complex sentence? The sentence which has a principal clause and one or more than subordinate clause. Okay, is called complex sentence. This complex sentences are joined by subordinate conjunctions like as, because, who, which, etc. That, etc. Okay, we have to know what is complex sentence. The sentence which has a principal clause and one or more than subordinate clause are called complex sentence. And this complex sentence are joined by subordinate conjunctions like as, because, এই সব দিয়ে আমরা জয়েনিং দেখব। অর্থাৎ সেন্টেন্সের মধ্যে আমরা as, because, though, although, who, which, when, why এই সমস্ত যে জয়েনিং আছে দেখব, সেটাই হয়ে যাবে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স। সিম্পল সেন্টেন্সে কি জেনেছিলাম? সিম্পল সেন্টেন্স which has a subject and a finite verb is called simple sentence. But complex sentence, the sentence which has a principal clause and one or more than subordinate clause is called complex sentence. Okay, now what is compound sentence? Compound sentence, what is compound sentence? The sentence which has two or more than
or more than principal clause. Okay, they are joined by and or either or neither nor etc. It is called compound sentence. Okay. What is compound sentence? The sentence which has two or more than principal clauses. They are joined by and or but either or neither nor both and. Okay, like that. But what is we have to say again and again use principal clause, subordinate clause. Okay, what is clause? What is principal clause? What is subordinate clause? We have to know. Clause. What is clause? Clause is a group of words. Clause is a group of words clause is a group of words which has a subject and a predicate. Is called clause. তাহলে ক্লজটা আমরা জেনে গেলাম। What is a clause? Clause is a group of words which has subject and a predicate. Group of words থাকবে বাট ওর মধ্যে একটা সাবজেক্ট থাকবে আর একটা প্রেডিকেট থাকবে, তখন আমরা বলতে পারবো ক্লজ। মেইনলি এই ক্লজ গুলো, how many kinds of clause? There are three kinds of clause. First one is principal clause. Second one, subordinate clause. We used principal clause and subordinate clause in the complex sentence and compound sentence, isn't it? Subordinate clause and third is coordinate clause. Coordinate clause. At first we have to know what is principal clause. Principal clause is the other name of main clause. Okay, main clause, it is also called main clause. Again, main clause bola jay. Subordinate clause is also called dependent clause. Dependent clause, but there is no other name of coordinate clause. Okay, now then what is principal clause? Principal clause is a group of words but whose meaning is clarified. A group of words or একে কি বলা যায়, ক্লজও বলতে পারে, কারণ এটা প্রিন্সিপাল ক্লজ। The clause which has
বা লিখতে পারি আমরা which does not depend on the other. ওকে, প্রিন্সিপাল ক্লজ হচ্ছে সে স্বাধীনভাবে বুঝতে পারে, অর্থাৎ দ্য ক্লজ হুইচ ডাজ নট ডিপেন্ড অন দ্য আদার, অন্য কারোর উপর নির্ভর করতে হয় না, হুজ মিনিং ইজ ক্ল্যারিফাইড, দ্য ক্লজ, or আমরা বলতে পারি কি প্রিন্সিপাল ক্লজ বা মেইন ক্লজটা কি, দ্য ক্লজ whose meaning is clarified its meaning is called principal clause. অর্থাৎ মেইন ক্লজ জেনে গেলাম কি মেইন ক্লজটা কারোর উপর ডিপেন্ডেবল নয়, কারোর উপর নির্ভর করে নয়, সে নিজে একা বুঝতে পারে। That is why we also call the principal is main clause. It is also called main clause. What is principal clause? Principal clause is a group of words. Principal clause means a group of words, but the clause which does not depend on the other, অন্য কারোর উপর নির্ভর করে না, the clause whose meaning is clarified, its meaning, অর্থ পরিষ্কার ভাবে বসা যায়, অর্থাৎ কারোর উপর নির্ভর করে নয়, সে একাই বুঝতে পারে, স্বাধীনভাবে বুঝতে পারে, that is called principal clause. What is then, we have to know that what is subordinate clause or dependent clause. It means it has given what is the meaning of subordinate clause, dependent. Okay, what is subordinate clause? The clause which depends on the principal clause is called subordinate clause. Clear? The clause which depends on the principal clause is called subordinate clause or dependent clause. What is coordinating clause? Coordinate clause টা কি? যেগুলো দিয়ে আমরা জয়েনিং করি, the clauses are joined by and, that, or, that is called coordinate clause. But we have to know that at first what is clause, what is principal clause, and what is subordinate clause. We have to know at first. Then we take an example here. Principal clause and subordinate clause are an example. I know that he is honest. I know that he is honest. I know, subject verb. I know means আমি জানি। Okay, I know it, আমি জানি, এটা সাবজেক্ট ভার্ব স্বাধীনভাবে বসে আছে, that it is called principal clause. এটা পুরোটা কি হবে? principal clause. এটা দেখো that he is honest, এটা যদি আমরা আলাদা করি, I know, এটা স্বাধীনভাবে বসছে, এরপরে আর কি দরকার নেই, I know মানে আমি জানি, যাই জানতে পারি আমি জানি। বাট এখানে কি বলছে? that he is honest, সে যে সৎ মিন্স অর্থাৎ কিছু একটা চাই, তার জন্য সে কারোর উপর একটা নির্ভর করে আছে, that is called dependent clause. Okay, that he is honest, সে যে সৎ সেটা কি তা আমি জানি, অর্থাৎ I know এর উপর ডিপেন্ড করে আছে এই সেন্টেন্সটা, সেই কারণে এই সেন্টেন্সটা বলা হচ্ছে সাবঅর্ডিনেট ক্লজ অর ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ। তাহলে I know টা হচ্ছে প্রিন্সিপাল ক্লজ, that he is honest সাবঅর্ডিনেট ক্লজ। ওকে, এইভাবে এই সাবঅর্ডিনেট ক্লজ, এই যে that he is honest, এটা সাবঅর্ডিনেট ক্লজ। এই সাবঅর্ডিনেট ক্লজ কি আবার ভাগ আছে। There are three kinds of subordinate clause or dependent clause. What are they? First one is noun clause, adjective clause, and adverbial clause. ওকে, এইগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা পরের ক্লাসে করব, কারণ এখন আমরা শিখবো কি জয়েনিং ইনটু সিম্পল সেন্টেন্স। সিম্পল সেন্টেন্সের জয়েনিংটা শিখবো। এগুলো জাস্ট
কমপ্লেক্স সেন্টেন্সের মধ্যে ক্লজ আসছে, প্রিন্সিপাল ক্লজ আসছে, সাবঅর্ডিনেট ক্লজ আসছে, সেগুলো কি সেগুলো জানার জন্য জাস্ট একটু বললাম। যেমন একটা সিম্পল সেন্টেন্সের মধ্যে আমরা ফাইনাইট ভার্ব, হোয়াট ইজ ফাইনাইট ভার্ব এসেছিল কিনা, তার জন্য ফাইনাইট ভার্বটা কি সেটা আমাদের জানতে হবে। সাবজেক্ট, পার্সন এবং নাম্বারের উপর ডিপেন্ড করে যে ভার্বটা বসে সেটাই হচ্ছে কি ফাইনাইট ভার্ব। তো সেইগুলো আমাদের জানতে হবে বলে এগুলো জাস্ট একটু আলোচনা করলাম। বাট আমরা ফিরে যাব জয়েনিং ইনটু আ সিম্পল সেন্টেন্স। Two or more simple sentences, how to convert into a single simple sentence. তার রুলস গুলো আমরা এখনই জানবো বা শিখবো। Joining into a simple sentence, there are a few methods বা ways. There are few ways to convert or two or more sentences into a single sentence, into a simple. Two or more sentences, simple sentences করতে পারি, মানে দুই বা তার বেশি সিম্পল সেন্টেন্সেস কিভাবে আমরা একটা সেন্টেন্সে করব। টু আর মোর সিম্পল সেন্টেন্সেস কনভার্ট ইনটু আ সিম্পল সেন্টেন্স। সিঙ্গেল সিম্পল সেন্টেন্স কিভাবে কনভার্ট করতে তার একটা ওয়েস রয়েছে, রুলস রয়েছে। ফার্স্ট ওয়ান, বাই ইউজিং অ্যান অ্যাডভার্ব adjective defined first. By using an adjective before a noun. ওকে, নাউনের আগে আমরা অ্যাডজেক্টিভটাকে বসিয়ে সিম্পল সেন্টেন্স করতে পারি। নাম্বার 2, বাই ইউজিং আ পার্টিসিপল ইউজ করেও আমরা সিম্পল সেন্টেন্স করতে পারি। থার্ড, বাই ইউজিং an absolute phrase, nominative absolute করতে পারি, nominative absolute, absolute. ওকে, এই সব রুলস গুলো রয়েছে। নাম্বার 4, বাই ইউজিং an infinitive, ইউজ করে আমরা সিম্পল সেন্টেন্স করতে পারি। নাম্বার 5, by using a preposition, before a noun. Number 6, by using an adverb, অ্যাডভার্ব ইউজ করে আমরা সিম্পল সেন্টেন্স করতে পারি। আরো ওয়েস রয়েছে, সেগুলো আমরা জেনে নেব। Seven, by using
অ্যাডজেক্টিভ হয়ে গেছে, পার্টিসিপল হয়ে গেছে, নমিনেটিভ অ্যাবসলিউট হয়ে গেছে, ইনফিনিটিভ হয়ে গেছে, প্রিপজিশন বিফোর আ নাউন হয়ে গেছে, বাই ইউজিং অ্যাডভার্ব, অ্যাডভার্ব ইউজ করেও আমরা করতে পারি, সেটাও হয়ে গেছে, তাই না? এবার আমরা করতে পারি কি, আমরা নাউন অ্যাপোজিশন ইন নাউন বাই ইউজিং অ্যান অ্যাপোজিশন, অ্যাপোজিশন ইউজ করে আমরা করতে পারি, অ্যাপোজিশন মিন্স কমা কমা ইউজ করে আমরা করতে পারি। ওকে, এই রুলস গুলোর সাহায্যে আমরা সিম্পল সেন্টেন্সে করতে পারি। এট ফার্স্ট কি, বাই ইউজিং অ্যান অ্যাডজেক্টিভ বিফোর আ নাউন, নাউনের আগে কিভাবে অ্যাডজেক্টিভটাকে এনে আমরা সিম্পল সেন্টেন্স জয়েনিং করব, দুটো বা তিনটে সেন্টেন্সকে একটা সেন্টেন্সে পরিণত করব, সেগুলো আমরা জেনে নেব, তার ফরমেশন আমরা জেনে নেব। ওকে, এগুলো তুলে নাও। At first, by using an adjective before a noun, নাউনের আগে অ্যাডজেক্টিভটাকে বসিয়ে আমরা কিভাবে সিম্পল সেন্টেন্সে জয়েনিং করব সেটা আমরা শিখব। এর একটা ফরমেশন যদি আমি বানাই, ওকে, ART means article, subject, okay, and subject, according to subject, who, which, that, and আরেক ভাবেও করতে পারি আমরা, এই ফরমেশনটা পরে করব, একটা সহজ ফরমেশন আমরা করে নিই। ফার্স্ট সাবজেক্ট, ভার্ব, আর্টিকেল, অবজেক্ট, এটা একটা সেন্টেন্স রয়েছে। আর একটা সেন্টেন্স আমরা করতে পারি সাবজেক্ট, টু বি ভার্ব, to be verb, do be verb means am, is, are, was, where, have been, has been, have or has been, shall be, will be or will be, etc, etc. Then অ্যাডজেক্টিভ, অ্যাডজেক্টিভটা ভার্বের শেষে আইএনজি রূপেও থাকতে পারে, ভার্বের থার্ড ফর্মের রূপেও থাকতে পারে। থার্ড ফর্মকে আমরা বলছি কি পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম, এইভাবেও থাকতে পারে। যদি এইভাবে থাকে, অর্থাৎ এই সাবজেক্টটা যখন, এই সাবজেক্ট আর এই অবজেক্টটা যদি সেম হয়, সেম হয়, তাহলে আমরা কিভাবে এটাকে, দুটো সিম্পল সেন্টেন্স আছে, এটা একটা সিম্পল সেন্টেন্স রয়েছে, এটাও একটা সিম্পল সেন্টেন্স রয়েছে, এটা পূর্ববর্তী বাক্য, এটাকে বলছি আমরা পূর্ববর্তী, আগে পূর্ববর্তী বাক্য, আর এটা হচ্ছে পরবর্তী বাক্য, পরবর্তী বাক্য সেন্টেন্স, এটা আগে সেন্টেন্স, এটা পরের সেন্টেন্স। এইভাবে যদি থাকে, কিভাবে আমরা অ্যাডজেক্টিভটাকে বসিয়ে, নাউনের আগে যদি অ্যাডজেক্টিভটাকে বসিয়ে আমরা কিভাবে জয়েন করব, সাবজেক্ট, ভার্ব, আর্টিকেল, এটা ART means আর্টিকেল, দেন এই অবজেক্টটাকে বসানোর আগে যে অ্যাডজেক্টিভ বা ভার্বের শেষে আইএনজি থাকবে সেটা বসে যাবে, অ্যাডজেক্টিভ অর ভার্বের শেষে আইএনজি রূপেও থাকতে পারে, বা ভার্বের থার্ড ফর্মের রূপেও থাকতে পারে, থার্ড ফর্ম বা পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম লিখতে পারি, পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম। তারপর কি লিখতে পারি, এই অবজেক্টটা লিখতে পারি, কেমন, এভাবে সাবজেক্ট, ভার্ব, আর্টিকেলটা বসে গেল, তারপরে এটা উজ্জ্বল হয়ে গেল, এটা চলে এলো, তারপরে এই অবজেক্ট আর সাবজেক্ট যেহেতু সেম আছে তার জন্য এটা বসে দিলাম। এই ফরমেশনে কিন্তু আমরা অ্যাডজেক্টিভটাকে কি করলাম, এই অ্যাডজেক্টিভটাকে এর আগে বসে দিলাম, এই আর্টিকেল আর অবজেক্ট আর সাবজেক্ট সেম আছে,
তো আর্টিকেল আর এই অবজেক্টের মাঝখানে কি বসিয়ে দিলাম, এই অ্যাডজেক্টিভটাকে বসিয়ে দিলাম। অর্থাৎ এটা কোনো নাউন থাকবে, সেই নাউনের আগে আমরা কি বসিয়ে দেবো, অ্যাডজেক্টিভটা বসিয়ে দেবো। অ্যাডজেক্টিভ ভার্বের সাথে আইএনজি রূপেও থাকতে পারে বা ভার্বের থার্ড ফর্মে থাকে, যেভাবেই থাকতে পারে, ঠিক আছে। যদি আমি এখানে করি আই মেট আ ম্যান, এক্সাম্পল আমি যদি একটা দিই, I met a man, এটা একটা সেন্টেন্স হচ্ছে I met a man, ওকে। আর এখানে আরেকটা সেন্টেন্স দিলাম, he is old, he is old, I saw a man, he is old। এক্ষেত্রে কি করে নেব, দেখো I saw a man means সাবজেক্ট ভার্ব রয়েছে, এই a man এটা আর্টিকেল রয়েছে, এটা অবজেক্ট রয়েছে, he means কে, he means the man, সেম হচ্ছে। অর্থাৎ এই যে old means অ্যাডজেক্টিভ, এই অ্যাডজেক্টিভটাকে কি করব, এই আর্টিকেল আর নাউনের মাঝখানে লিখে দেবো, তাহলে आंसर হয়ে গেল I saw a, এই এটা an হয়ে যাবে, কারণ ওলটা ভাওয়েল আছে তার জন্য, an old man। এইভাবে আমরা অ্যাডজেক্টিভটাকে নাউনের আগে এনে জয়েনিং টু বাই ইউজিং আ অ্যাডজেক্টিভ বিফোর নাউন, এইভাবে আমরা সিম্পল সেন্টেন্সে করতে পারি। দুটো সিম্পল সেন্টেন্সকে একটা সিম্পল সেন্টেন্সে পরিণত করলাম, কেমন। আরেকভাবে থাকতে পারে, এর এক্সাম্পল যদি আমি আরো কিছু দিই, আরেকটা ফরমেশন যেটা করছিলাম, প্রথমে করছিলাম কাটলাম, সেটাকেও যদি করি, অর্থাৎ এভাবে উল্টে যদি থাকে, আর্টিকেল ফার্স্ট যদি আর্টিকেল থাকে, তারপর সাবজেক্ট থাকে, ঠিক আছে, তারপর টু বি ভার্ব, means am, is, are, was, were, have been, has been, shall be, or will be, এগুলো। তারপরেই যদি থাকে অ্যাডজেক্টিভ বা ভার্বের শেষে আইএনজি রূপে, বা আরেকটা জিনিস থাকতে পারে, সেটা হচ্ছে ভার্বের থার্ড ফর্মের রূপেও থাকে, ওকে। এটা একটা সেন্টেন্স হলো। আর একটা সেন্টেন্স সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট, এক্ষেত্রে এই দুটো সাবজেক্ট, এই সাবজেক্ট আর এই সাবজেক্ট সেম, এই দুটো সাবজেক্ট কিন্তু সেম। সেক্ষেত্রে আমরা জয়েনিং কি করে করব, এট ফার্স্ট এই আর্টিকেল আছে, আর্টিকেল বসিয়ে দেবো, আর্টিকেল আর সাবজেক্টের আগে অ্যাডজেক্টিভটাকে বসাবো, যে অ্যাডজেক্টিভটা এখানে রয়েছে সেই অ্যাডজেক্টিভটা এখানে বসে যাবে, ওকে। আর্টিকেলের পরেই অ্যাডজেক্টিভ, তারপর ভার্বের আইএনজি বা ভার্বের থার্ড ফর্ম যাই থাকুক না সেটা বসে যাবে, তারপর সাবজেক্ট, আর যেহেতু দুটো সাবজেক্ট কি সাবজেক্ট বসে যাবে, তারপর কোনটা এটা উজ্জ্ব হয়ে যাবে, উঠে যাবে, উজ্জ্ব হবে, আর এই ভার্ব অবজেক্ট বসে যাবে, কারণ সাবজেক্ট তো বসে গেছে, এই ভার্ব অবজেক্ট বসে যাবে। এভাবেও আমরা আর্টিকেল, তারপর এই সাবজেক্ট বসে গেল, তারপর ভার্ব অবজেক্ট, এভাবে আমরা জয়েনিং করতে পারি বাই ইউজিং অ্যান অ্যাডজেক্টিভ বিফোর আ নাউন। অর্থাৎ নাউনের আগে, দেখো এই নাউনের আগে আমরা কিন্তু অ্যাডজেক্টিভটাকে এনেছি। অর্থাৎ একটা কথা জানতে হবে, যে দুটো সেন্টেন্স থাকবে, যে সেই দুটো সেন্টেন্সের মধ্যে যেটা নাম বোঝাচ্ছে, আর সেই নাউনটা যে অ্যাডজেক্টিভটা আছে সেই নাউনটাকেই বোঝাচ্ছে, তার গুণ বোঝাচ্ছে, তার দোষ গুণ অবস্থা। অ্যাডজেক্টিভ কি, হোয়াট ইজ অ্যাডজেক্টিভ? অ্যাডজেক্টিভটা কি? অ্যাডজেক্টিভ মানে যে ওয়ার্ড কোন নাউন বা প্রোনাউনের দোষ গুণ অবস্থা সংখ্যা পরিমাণ ইত্যাদি বোঝায়। অর্থাৎ এখানে এই সাবজেক্টের গুণ বোঝাচ্ছে, কেমন। একটা যদি আমি এক্সাম্পল দিই, একটা এক্সাম্পল দিলাম, আর্টিকেল আ বয় ওয়াজ ড্রাউনিং, আ বয় ওয়াজ ড্রাউনিং, a boy was drowning, একটা ছেলে ডুবে যাচ্ছিল, he shouted for help। আরেকটা সেন্টেন্স দিলাম, he shouted for help, he shouted for help, সে সাহায্যের জন্য চিৎকার করছিল। এখানে দেখে নাও, এখানে a boy, এই হিটা কাকে বুঝিয়েছে? a boy কে বুঝিয়েছে। এবার
বয়টা কি হচ্ছিল, ডুবে যাচ্ছিল, ড্রাউনিং হচ্ছিল, সেক্ষেত্রে আমরা জয়েনিং কি করে করব? অ্যানসারটা কোথায় লিখি? এখানে লিখি অ্যানসারটা এখানে লিখি, আর্টিকেল বসে যাবে, এ বসে গেল, তারপরে অ্যাডজেক্টিভটা হবে, অ্যাডজেক্টিভ কোনটা? ড্রাউনিং, আর ড্রাউনিং বয়, আ বয় ওয়াজ ড্রাউনিং মিন্স আ ড্রাউনিং বয়, আ ড্রাউনিং বয়।